হলো তোমার প্রথম হলো যে derivation of continuity equation in its most generalized form. Derivation of continuity equation in its most generalized form. Most generalized means steady and 3D. That is X, Y, Z, and T. Steady. So এই ডেরিভেশনটা হলো গিয়ে আমাদের এইটা এবং the continuity equation in its most generalized form is this. তাহলে the change in mass, যেহেতু এই ইকুয়েশনটা লেখা আছে হলো গিয়ে পার ইউনিট ভলিউম, পার ইউনিট ভলিউম, যেহেতু ইকুয়েশনটা লেখা পার ইউনিট ভলিউম, তো আমাদের এই ইকুয়েশনটা অ্যাকচুয়ালি এই পার্শিয়াল রো বা পার্শিয়াল টি হলো গিয়ে m by v. It is mass per unit volume. Mass per unit volume. So this is the continuity equation in its most generalized form. The governing equations are written in per unit volume basis. Per unit volume basis. That is the most generalized form. এবং এটা হলো কার্টেসিয়ান সিস্টেম, আর আমরা যদি ভেক্টর ফর্মে লিখি তাহলে দিস ইজ দ্য মোস্ট জেনারেলাইজড ফর্ম। এরপরে হলো কি যে এই ইকুয়েশনটা ডিপেন্ডিং অন দি this term, depending on this term, equation equation can be referred to as being in conservation form or non-conservation form. Conservation form একটা নাম হলো divergent convective. That is conservation form mainly whether
an equation is in conservation form or non-conservation form, this is determined by this convective term. This convective term. আমরা আসলে ইকুয়েশন গুলোর টার্মিনোলজি গুলো জানার কথা আর কি। Simply speaking, in any conservation equation, depending on the divergence term, depending on the divergence term, in if all the parameters all the parameters follows the divergence operator, this if all the parameters is within the parenthesis or all the parameters follows the divergence operator, then that equation is called conservation equations. That is to said to be in conservation form. আর যদি কোনো কারণে কোনো একটা প্যারামিটার এই ডাইভারজেন্স অপারেটরের বাইরে চলে আসে, তাহলে ওটাকে আমরা বলি in non-conservation form. Depending on the convective term, we can turn equation into conservation form or non-conservation. The derivation of continuity equation is most generalized form, unsteady, 3D, conservation and non-conservation form. যখনই আমার ওই এটা হলো গিয়ে আমার in derivation of continuity equation in unsteady, 3D and conservation form. যদি আমরা কোনো কারণে এই রোটাকে বাইরে নিয়ে নিই, then it becomes non-conservation form of most generalized continuity equation. এখন এই ইকুয়েশন গুলোকে যদি আমরা ইনকম্প্রেসিবল ফ্লো করি, ইনকম্প্রেসিবল ফ্লো, তাহলে ইনকম্প্রেসিবল ফ্লো মানে নো চেঞ্জ অফ ডেন্সিটি with respect to time or with respect to space, তাহলে এটা জিরো, that is no change in density, মানে no rate of change of density. এবং যেহেতু এটা এটা চলে যায়, this becomes something like this. The Cartesian form partial u by partial x incompressible equation, incompressible flow জন্য এটা দাঁড়ায় partial x স্টেডি ফ্লো। স্টেডি ফ্লো হলে কি হবে? স্টেডি ফ্লো হলে আমরা যদি মোস্ট জেনারেল ফর্মটা এখানে করি, স্টেডি ফ্লো হলে কি হবে?
স্টেডি ফ্লো হলে no change of property with respect to time. Steady flow means no change of property with respect to time. So a change in rho with respect to time. Steady flow জন্য generalized form of quantitative equation is this: 1 2 3 rho u থাকবে, rho v থাকবে, rho w থাকবে। এটা হলো in conservation form. In conservation form. Steady incompressible. Steady incompressible হলে কি হবে? Incompressible হলে এটা হবে। তাহলে শুধু incompressible or steady incompressible same equation. Steady 2D তাহলে হলো এই x আর y আমরা যে কোনো দুটো থাকবে। Steady 1D, steady 1D হলে একটা থাকবে steady 1D। Unsteady 2D, unsteady 2D হলে unsteady 2D হলে এটা। তারপরে হলো fully developed pipe distribution। এইটা হলো কি এই fully developed pipe flow, এটা অ্যাকচুয়ালি এই কোয়ান্টিটি ইকুয়েশন থেকে আসবে না, এটা আসবে হলো গিয়ে এনএস ইকুয়েশন থেকে। হ্যাঁ, মানে জেনারেলাইজড মোমেন্টাম ইকুয়েশন বা নাভিয়ার-স্টোকস ইকুয়েশন থেকে আসবে। তাহলে রাইট দ্য জেনারেলাইজড মোমেন্টাম ইকুয়েশন। জেনারেলাইজড মোমেন্টাম ইকুয়েশন কি? জেনারেলাইজড মোমেন্টাম ইকুয়েশন হলো অ্যাকচুয়ালি generalized momentum equation actually Newton's second law, that is summation of a ma, তাই না? তাহলে যেহেতু আমরা কনজারভেশন ইকুয়েশন গুলো লিখি হলো গিয়ে পার ইউনিট ভলিউম বেসিসে, সো এবং সাধারণত এই ইকুয়েশন গুলো মানে এই ইকুয়েশনটা মোমেন্টাম ইকুয়েশনটা আমরা লিখি হলো গিয়ে এটা হলো ফ্লুইড টু সামেশন অফ এ। তাহলে এটা পার ইউনিট ভলিউম, এটা পার ইউনিট ভলিউম। হ্যাঁ, তাহলে আমার হয়ে যাচ্ছে এটা রো এ ইকুয়ালস টু ফোর্স পার ইউনিট ভলিউম। তাহলে এখানে ফোর্স থাকবে হলো তিনটা, একটা হলো নর্মাল ফোর্স, একটা হলো গিয়ে গ্র্যাভিটি মানে তোমার ওয়েট ফোর্স, আর একটা হলো গিয়ে ট্যানজেনশিয়াল ফোর্স। তাহলে সামেশন ফোর্স পার ইউনিট ভলিউম তিনটা ফোর্স থাকবে,
একটা হলো গিয়ে নর্মাল ফোর্স বা ফোর্স ইন দ্য নর্মাল ডিরেকশন which is called pressure. The force in the tangential direction, that is called shear force. এবং the body force, মানে weight, body weight, fluid body weight. তাহলে এটা হলো রাইট হ্যান্ড সাইড, ফোর্স পার ইউনিট ভলিউম। আর লেফট হ্যান্ড সাইডে এটা এটা হয়ে যাচ্ছে এই যে ফ্লুইডের জন্য এটা হচ্ছে the velocity dv by dt, হ্যাঁ, সাবস্টেন্সিয়াল ডেরিভেটিভ। তাহলে এই হলো আমার মোমেন্টাম ইকুয়েশন। momentum equation. তাহলে এই হলো মোমেন্টাম ইকুয়েশন, জেনারেলাইজড ফর্ম অফ দি মোমেন্টাম ইকুয়েশন। এই মোমেন্টাম ইকুয়েশনটাকে যদি আমরা দুটো অ্যাসাম্পশন করে ইনকম্প্রেসিবল ফ্লো Newtonian fluid by making two assumptions. One is incompressible flow and two is incompressible flow. One is the flow is incompressible and two is the fluid is Newtonian fluid. For incompressible flow and Newtonian fluid, this equation can be converted into something like this. In many mechanical, actually in most mechanical applications, actually many in many mechanical or thermal applications, the body force can be neglected. ঠিক আছে, লিখি plus rho g. This becomes AJ is this form of equation, এটাকে বলা হচ্ছে Navier-Stokes equation, sir. Navier-Stokes equation. ফুললি ডেভেলপ মানে পাইপ ফ্লোর জন্য ইকুয়েশনটা আমরা পাবো হলো গিয়ে এই Navier-Stokes থেকে ইকুয়েশন থেকে। ইট ইজ ফুললি ডেভেলপড হয়ে গেলে তোমার ফ্লোটা যদি হরিজন্টাল পাইপ ফ্লো হয় তাহলে যে একটু আগে যেটা বললাম যে উই ক্যান নেগলেক্ট দিস হরিজন্টাল পাইপ ফ্লো। এবং fully developed pipe flow is necessarily two-dimensional. Fully developed pipe flow is necessarily two-dimensional. The two-dimensional হলে
actually the equation becomes much more simplified. আমি এখানে আর না লেখালেখি করে ফুললি ডেভেলপড পাইপ ফ্লোর ক্ষেত্রে মানে দিস ইজ নেসেসারিলি টু ডাইমেনশনাল। ফুললি ডেভেলপড পাইপ ফ্লো হলো গিয়ে যে যখন এই পাইপের ভিতরে ফ্লো বিকাম সামথিং লাইক দিস। এটা হলো ইউ ভেলোসিটি। আচ্ছা ভেলোসিটি ভেলোসিটি ইউ। তাহলে ফুললি ডেভেলপড পাইপ ফ্লো, তাহলে ফুললি ডেভেলপড পাইপ ফ্লোর ক্ষেত্রে আমাদের তাহলে এই এটা থাকবে না, এটা থাকবে না, দ্যাট ইজ এটা থাকবে না, এগুলো থাকবে না, বডি ফোর্স থাকবে না, এবং আরেকটু ই করলে ফার্দার অ্যাসাম্পশন যে u varies only in the y direction, মানে এটাকে যদি আমরা x direction ধরি, এটাকে y direction ধরি, so u varies only in the um, y direction। x এর তোমার এই যে x1 লোকেশন থেকে আমি যদি x2 লোকেশনে যাই, তাহলে আসলে এই তোমার ভেলোসিটি খুব একটা মানে ভেলোসিটি খুব চেঞ্জ হয় না, হ্যাঁ ভেলোসিটি চেঞ্জ হয় না। সো যেহেতু এই ওয়াই ডিরেকশনে কোনো চেঞ্জ নাই, সো আমরা এই ওয়াইটাকেও বাদ দিয়ে দিতে পারি, নো চেঞ্জ ইন ওয়াই ডিরেকশন। মানে অ্যাকচুয়ালি বাদ যাবে কিভাবে, এগুলো এগুলো জিরো হয়ে যাবে, এগুলো জিরো হয়ে যাবে, ওয়াই এর যে টার্মগুলো এগুলো জিরো হয়ে যাবে। তাহলে যেহেতু মানে এক্স এর রেসপেক্টে মানে এক এক্স এর লোকেশন থেকে আরেক এক্স লোকেশনে ভেলোসিটির কোনো চেঞ্জ নাই, সো এটা ইকুয়ালস টু জিরো, এইটা ইকুয়ালস টু জিরো হলে এইটা ইকুয়ালস টু জিরো, এবং এটা ইকুয়ালস টু জিরো, এটা ইকুয়ালস টু জিরো। দ্যাট মিনস মানে ফুললি ডেভেলপড হয়ে গেলে এইটাও জিরো, তাহলে থাকতেছে হলো কি আমার
তাহলে আমার তো এই দুটো ইকুয়েশন তো চলেই গেল, এই দুটো ইকুয়েশন তো চলেই গেল, এটা চলে গেল, এটা চলে গেল, তারপরে আমাদের যে এই যে পার্শিয়াল এক্স এর রেসপেক্টে কোনো চেঞ্জ নাই, এটা চলে গেল। ফুলি ডেভেলপ ফ্লো মানে টাইমের সাথে কোনো চেঞ্জ নাই, এটাও চলে গেল। তাহলে এই বাকি জিনিস, ও বডি ফোর্স আমরা মানে ধরি না এখানে, বডি ফোর্স ইজ মানে নেগলিজিবল। তাহলে এই কয়েকটা টার্ম নিয়ে হলো গিয়ে ফুললি ডেভেলপড পাইপ ফ্লো। এটা হলো ফুললি ডেভেলপ পাইপ ফ্লোর ইকুয়েশন। ফুললি ডেভেলপ পাইপ ফ্লোর ইকুয়েশনে আমার থাকতেছে হলো গিয়ে এটা, থাকতেছে হলো এই মিউ, এই যেহেতু ফুললি ডেভেলপ পাইপ ফ্লোতে ফ্লো ইজ essentially in the মানে ফ্লো ইজ 1D মানে এইচ ডিরেকশনে। সো ভি কম্পোনেন্ট ফ্লো পুরোটাই মানে একটা ডিরেকশন থাকবে, তো আরেকটা ডিরেকশনে তো ফ্লো থাকবেই না। সো এখানে এই ভি, দিস ভি ইকুয়ালস টু জিরো, ভি ইকুয়ালস টু জিরো, ভি ইকুয়ালস টু জিরো লাগে কারণ ফ্লোটা একেবারে পুরোপুরি একটা ডিরেকশনের সাথে অ্যালাইন্ড হয়ে থাকবে, তার নর্মাল ডিরেকশনে কোনো ফ্লো থাকবে না। সো ভিটাও জিরো, এইটাও জিরো। তাহলে এই ইকুয়েশনে আসলে থাকবে হলো গিয়ে এই দুটো টার্ম, প্রেশার টার্ম আর যে ভিসকাস টার্ম, আর এইটা এ হলো গিয়ে ফুললি ডেভেলপ পাইপ ফ্লোর ইকুয়েশন। এ হলো ফুললি ডেভেলপ, অ্যাকচুয়ালি ফুললি ডেভেলপ পাইপ ফ্লোটা যদি আমি এভাবে লিখি, এটা হলো ফুললি ডেভেলপ পাইপ ফ্লোর ইকুয়েশন। এটা এইটা এবং এই যে ঠিক এটা না, আনস্টেডি টেম্পারেচার unsteady temperature one dimensional, one dimensional, unsteady temperature one dimensional, এটার ইকুয়েশনটা কিন্তু আমরা দেখেছিলাম এরকম,
মনে পড়ে কিনা? What is temperature is unstable? Again, fully developed flow হলো তাহলে দুটো ইকুয়েশনের মধ্যে দুটো ইকুয়েশন কিন্তু দুটো ইকুয়েশন কিন্তু সেম টাইপের। একটাতে ভ্যারিয়েবল হলো এক্স ওয়াই, একটাতে ভ্যারিয়েবল হলো টি আর এক্স। একটা হলো ভিসকাস ড্রিভেন, একটা হলো দুটোই ভিসকাস। একটা হলো ভিসকাস মানে একটা হলো গিয়ে মানে তোমার ফ্লুইড ভিসকসিটি, একটা হলো যে থার্মাল ডিফিউসিভিটি। তাহলে এই কোয়েশ্চেনটার সলিউশন আর এইটার সলিউশন সেম। আমরা কিন্তু এটার সলিউশনটা করেছি। এটা হলো আমাদের সলিউশন হলো এক্সাম্পল 3। তাহলে এটাও কিন্তু ওই একইভাবে সলভ করা যাবে ফুলি ডেভেলপ পাইপ। তাহলে স্টেডি স্টেট টেম্পারেচার ডিস্ট্রিবিউশন, স্টেডি স্টেট টেম্পারেচার ডিস্ট্রিবিউশন কি হবে? স্টেডি স্টেট টেম্পারেচার ডিস্ট্রিবিউশন 1D এর ক্ষেত্রে this comes from the energy equation. This comes from the energy equation. This comes from the momentum equation এবং এটা আসলে এনার্জি ইকুয়েশন। তাহলে এনার্জি ইকুয়েশনটা ফর্মটা যদি আমরা করি, এনার্জি ইকুয়েশন হলো এরকম। আমরা কিভাবে শিখলাম এনার্জি ইকুয়েশন? আমাদের ইউজফুল মানে অঙ্ক করার জন্য আমাদের ইউজফুল ফর্ম হলো এটা, এনার্জি ইকুয়েশন ইউজফুল ফর্ম। তাহলে স্টেডি স্টেট টেম্পারেচার ডিস্ট্রিবিউশন যদি হয়, তাহলে স্টেডি স্টেট হলে এটা চলে গেল, নো টাইম ভেরিয়েশন, এবং ইন মোস্ট কেসেস উই উইল নেগলেক্ট দিস ভিসকাস টার্ম। তাহলে এটা হলো কি একটা স্টেডি স্টেট টেম্পারেচার ডিস্ট্রিবিউশন। এখন যদি টু ডাইমেনশনাল হয় তাহলে এটা চলে যাবে এটা হলো স্টেডি স্টেট টেম্পারেচার ডিস্ট্রিবিউশন। যদি তোমার ফ্লুইডটা স্টিল ফ্লুইড হয় তাহলে নো ইউ নো ভি, তাহলে দিস উইল বি দ্য গভর্নিং ইকুয়েশন 2D। আর যদি 1D হয় তাহলে এটা চলে গেল, দিস ইজ দ্য গভর্নিং ইকুয়েশন। তারপর হলো generalization of all the conservation equations in terms of a common parameter phi
Identification of the four terms, their definitions and significance. তাহলে আমাদের এটা কি এটা কোথায়